وفي نعمه وإيقاف مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونسألك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم ارفعنا وإياهم بكنافك وأمانك وإياجك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغل من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم حفظنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتبعت له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ورزقنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على اللظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل أوبة ويسر لنا الأوراد وعامل الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأخر والإخوان وسائر الهلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي أسمع فضلا وجود من لا باعتساب منا بالمصطفى رسوله نرضى بكل صلى وسلم ربي عليه أنت النبي وآله وصحبه عداد درس صحبي والحمد لله بالبذل والتناهي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سريت من هرم ليلا إلى هرم كما سرى القدر في داج من الظلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ترق إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم منيته في طيبة هرم واسمه قسم في أعظم القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولقد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi dzikrihi tatma'innul qulub wa bi rahmatihi tughfarud dzunub. Tsumma salatu wassalamu ala nabiyyina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim
وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diamanahkan kepada kita. Malam ini kita dapat kembali melaksanakan kewajiban kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita kaji bersama menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa mengantarkan kita selamat dunia selamat akhirat. Hadirin para jemaah wal hadirat yang semoga seluruhnya mendapatkan limpahan mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kita, bab fikih kita tentang malam ini tentang syarat sahnya sholat, di antaranya adalah istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Itu menjadi syarat sahnya sholat. Orang Islam hidupnya kadang-kadang kurang kompak, tapi matinya menghadapnya kompak kan? Orang Islam itu ukurannya sama semuanya. Madhab mana? Kiblat. Karena itu sholat mengajarkan kita dari manapun kita datang arahnya sama. Datang dari mana? Pokoknya menghadap ke sana. Itu namanya kiblat. Di situ dijelaskan yajibu istiqbalu ainil qiblati 'inda Syafi'iyah. Wajib menghadap arah kiblat menurut mazhab Syafi'i. Kiblat yang kita yakini sebagai arah. Kalau nanti ada dua bagian, ada kiblat yang yakin, ada kiblat yang dugaan. Yang mana yang yakin? Idza lam yakun hunaka hailun bainahu wa bainal ka'bati. Kita yakin itu kiblat kita kalau di depan kita nggak ada aling-aling, nggak ada penghalang, langsung bisa kelihatan Ka'bah. Karena kita ada Ka'bah. Ini cuma bisa dilakukan di Masjidil Haram. Nggak bisa di yang lain. Ustaz, di sejarah kita kan ada Ka'bah gitu. Atau di musola biasanya ada langit yang modelnya ada Ka'bah gitu. Ada yang begitu. Tapi di sini khusus buat orang yang sembahyangnya ada di Masjidil Haram. Maka sebisa mungkin kalau pas kebetulan lagi haji, lagi umroh, cari tempat yang kelihatan langsung sama Ka'bahnya. Lagi di sono misalnya. Kelebihannya dalam kitab Ihya Ulumuddin itu Rasul menjelaskan setiap hari Allah menurunkan 120 rahmat buat Ka'bah. Ini Ka'bah nih. 120 rahmat setiap hari. Buat siapa stoknya? Pertama 60 rahmat buat orang yang tawaf mengelilingi Ka'bah. Bahkan di sana nggak ada tahiyatul masjid. Masuk masjid langsung tawaf. Orang yang masuk masjid nggak tahiyatul masjid di sini, berarti dia masuk rumah nggak assalamualaikum, nggak ada penghormatannya. Yang nggak dosa, cuma kurang adab aja. Maka etika umat Islam, kalau masuk rumah, assalamualaikum. Bertamu, assalamualaikum. Itu etikanya. Kalau kita yakin ini orang Islam, kalau non Muslim, selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Atau kalau orang Jawa, pulau nuwun. Kalau orang Sunda, punten, sayur asem apa? Sampurasun, lah. Yang gitu apa ya? Ada etikanya, ada permisinya. Itu masih bagus. Kadang-kadang maaf, benar-benar udah nggak ada. Lewat di pohon yang tua, kita tukang-tukang. Masih ada? Tukang-tukang anak-anak kaya melewat gitu. Jangan anak orang kaya. Ya,
anak pelaku mau lewat, mau lewat. Kan kita kan anak orang sebenarnya. Itu yang ngajarin siapa sih begitu? Anak. Nah itu baru kamu apa? Baru tambah rempokan. Orang masuk rumah sunnah salam. Bertamu di orang Islam, assalamualaikum. Sampai 3 kali. Kalau 3 kali salam kita nggak ada yang jawab, ada 2 kemungkinan. Oh nggak ada orangnya, atau lagi tidur, atau dia tahu kita yang salam, yang kita mau nagih utang, sengaja dia nggak jawab. Aduh, si abang datang mau nagih utang, budi aja dah. Jadi kemungkinan banyak. Nah, kalau 3 kali udah salam yang berturut-turut, nggak ada yang nyaut, udah pulang, ditungguin aja. Kalau kita mau pakai cara, ya salamnya jangan sering-sering. Assalamualaikum. Diem. Ada jawab. Tapi dulu 10 menit pakai suara yang lain. Assalamualaikum, gitu kan? Kali yang orangnya beda nih, bukan yang naik utang, gitu kan? Artinya 3 kali salam nggak ada yang jawab, balik kanan pulang. Masuk masjid ada salamnya. Salamnya bukan assalamualaikum. Gak perlu tersebut assalamualaikum, gak perlu. Kalau ketemu orang baru assalamualaikum. Masuk masjid assalamualaikum. Kalau masuk masjid aja nggak sunnah salam, bagaimana masuk mall? Ada nggak masuk assalamualaikum? Nggak ada. Jadi anjurannya kalau kita ketemu, kita masuk rumah, masuk bangunan, kalau ada orangnya assalamualaikum. Kalau nggak ada orangnya masuk rumah, itu assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Kunci kita yang pegang. Anak ini lagi pada keluar. Kita yakin di rumah nggak ada orang, lagi pada keluar. Ya karena kunci kita pegang tetap ada sunnah salamnya. Salamnya bagaimana? Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Itu nggak butuh jawaban kalau itu. Ya. Kalau kita tahu itu nggak ada orang di rumah kita. Nah, karena itulah etika lewat jembatan, lewat kuburan tua, lewat pohon yang kita yakini angker, paling enggak itu salamnya. Assalamualaikum wa ala ibadillahis. Jangan lupa. Jangan, jadi numpang itu dulu dah. Ya, dulu tahun jangan dipakai. Ya, assalamualaikum. Masuk masjid, kita sunahkan buat tahiyatul masjid 2 rakaat. Di semua masjid. Musola enggak ada tahiyatul musola. Di musola kita enggak usah tahiyatul musola. Enggak ada ajaran buat tahiyatul musola, enggak ada. Ini musola nih. Orang di kampus ini enggak sah. Enggak musola. Tinggal di masjid. Jumatan masjid. Jadi darurat kemarin. Darurat masjid jadi kunci karena pandemi. Kita bikin jumatan musola atau di rumah, itu darurat namanya. Kalau darurat kan apa aja boleh, darurat. Kalau keadaan yang normal, masuk musola nggak usah tahiyatul masjid. Kalau mau sembahyang apa aja, jangan tahiyatul. Bisa jadi di rumah kalau sembahyang wudu, habis wudu dari rumah masuk musola belum azan, usolli sunnatal wudu rakaatain. Boleh nggak apa-apa. Kalau pengen ambil fadilah, kita pengen sembahyang dulu atau duduk tunggu azan, bisa. Masuk masjid, sholat 2 rakaat. Kalau masuk masjid dari tanah suci di Masjidil Haram, maka tidak ada sholat. Penghormatannya tawaf. Orang yang tawaf kata Nabi dapat rahmat 60 karena dia menghormati Masjidil Haram dengan cara tawaf memutar Ka'bah 7 putaran. Kelompok yang kedua dapat 40 rahmat. Siapa dia? Orang yang sholat kelihatan Ka'bah langsung. Ini orang yang di sana. Kalau pas kebetulan lagi di dalam, jangan sampai kealingan tembok, jangan kealingan tiang. Sekarang itu di lantai 3, nggak apa-apa. Yang penting kelihatan langsung Ka'bah. Allahu Akbar. Ka'bah kelihatan betul. Kalau di depan kita Ka'bah, jangan nunduk. Orang Ka'bahnya di sana, soalnya nggak juga. Kita yang di luar Masjidil Haram karena Ka'bah nggak kelihatan, nah biasanya kan sejadah itu ada gambar Ka'bahnya. Enggak ada ya, ini pasti doang ini. Pasti punya di Tanah Abang nih, dari muka kali ini.
Kalau yang di Mekah ada Ka'bahnya, karena di Tanah Abang ada gambar ondel-ondel. Kalau di depan kita di sejarah ada Ka'bahnya, lihatin aja. Nunduk aja, cuma sujud kita. Tapi kalau di sana Ka'bah langsung kita lihat. Orang yang sembahyang langsung melihat Ka'bah, 40 rahmat buat dia. Kasih rahmat 40 rahmat. Yang ketiga, 120, 60 buat yang tawaf, 40 buat yang melihat Ka'bah, yang 20 buat orang yang menatap Ka'bah dengan pandangan takjub, dengan pandangan yang penuh dengan dengan agungan. Duduk aja, duduk diam-diam. Lihatin melongo aja orang ini, melongo gitu aja. Kalau hitam-hitam, tapi banyak yang sini. Ya Allah, dari kecil saya sholat menghadap kiblat, ini yang namanya Ka'bah. Ini yang perlu dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ini yang kita merasa bahwa kita sedang dapat kemuliaan dari Allah. Orang yang mandangin Ka'bah, nggak sholat, nggak tawaf, ngeliatin Ka'bah, Allah kasih dia 20 rahmat. Sebabnya kan bangunan pertama di bumi ini belum ada orang, belum ada Nabi Adam. Bangunan pertama Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Kata Allah dalam surah Al-Imran, bangunan pertama yang dibangun adalah Ka'bah atau Baitullah yang ada di kota Bakkah atau Makkah. Itu bangunan pertama. Artinya ada fondasinya, ada batunya. Siapa yang bangun? Nabi Allah yang bangun malaikat Jibril alaihissalam. Waktu pertemuan Adam dan Hawa di Jabal Rahmah. Adam dan Hawa, Nabi Adam dan Siti Hawa kan ketemu dia di Jabal Rahmah, di bukit yang sekarang ada kubunya. Indonesia banget kalau sana itu hospital. Lakinya namanya Maman, bininya Mumun. Ditulis Maman Mumun. Ditulis loh. Itu Indonesia banget. Kita nggak usah kayak gitu. Kalau nyampe sana nggak usah lah. Kalau mau doa silakan. Ya Allah, di sini tempat pertemuan Adam dan Hawa. Yang rumah tangganya awet sampai mati. Nabi Adam satu-satunya Nabi yang nggak nikah lagi. Perempuan yang selevel masih di Hawa doang. Lebihnya kan anak. Ya kan? Yang seusia cuma Siti Hawa. Andai kan Siti Hawa mati duluan, kira-kira Nabi Adam nggak bakal kawin lagi kan? Kawin saya masih punya anak. Di satu Nabi yang nggak nikah lagi cuma Nabi Adam. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam, beliau belum nikah sampai sekarang. Yang pernah saya bilang, dalam katanya saya belum baca di Injil itu tidak ada aturan tentang bagaimana membina rumah tangga. Sebab nabinya dari Injil masih belum nikah. Belum nikah. Ya, sampai sekarang. Nanti ada 4 yang beliau kerjakan berikut turun. Turun dari langit. Pertama, beliau akan menikah. Sebab tidak ada nabi yang diutus kecuali sudah menikah. Nah, Nabi Isa untuk menyempurnakan beliau menikah dengan wanita tentunya. Yang kedua, setelah dia menikah, dia haji. Sebab semua nabi haji. Yang ketiga, perang melawan Dajjal. Kira-kira musuh dulu atau perang dulu? Ada yang musuh dulu atau ada perang dulu? Udah ada musuh dulu. Maka Nabi Isa turunnya setelah musuhnya datang. Siapa? Dajjal turun, Nabi Isa baru turun. Sekarang Dajjal udah ada belum? Yang matanya satu belum ada kan? Berarti Nabi Isa belum turun. Karena musuhnya belum ada. Di jagoan itu baru datang begitu musuhnya tidak ada. Kita terakhir kalau menurut habis jagoan baru datang misalnya. Artinya film dunia bakal habis, jagoan baru datang. Nah, jagoan dalam Islam itu ada 2, Nabi Isa dan Imam Mahdi. Ntar begitu cerita dunia mau habis nih, kalau sepanjang. Buktinya penjahatnya belum ada yang namanya Dajjal. Nah, yang keempat, Nabi Isa akan menjadi ustadz. Bukan dia merendahkan martabatnya, tapi beliau menjadi penyambung lidah Nabi Muhammad yang menyampaikan ajaran Islam, bukan ajaran Nasrani lewat Injil. Nah, kembali.
Adam dan Hawa bertemu di Jabal Rahmah. Kemudian kita ambil fadilah, ambil berkah, ya Allah, Adam dan Hawa ketemu di sini, tolong ya Allah, rumah tangga saya sakinah, mawaddah, warahmah, baik istri pertama maupun istri kedua. Bilang gitu. Kalau istri kedua, minta dua-duanya sakinah, mawaddah, warahmah. Gak usah pakai tulis video, maman, mumpun, apaan gitu kan. Nah, setelah beliau ketemu di situ, turun malaikat Jibril. Apa kata Jibril? Wahai Nabi Adam, inna lillahi baitan fahajjuhu. Wahai Nabi Adam, Allah punya rumah di bumi ini. Rumah simbolis. Hajilah kamu. Disuruh haji. Dalam syariat zaman dulu haji cuma tawaf doang. Kan Mekah belum ada. Arafah belum ada. Cuma tawaf doang muterin Ka'bah. Kata Nabi Adam, di mana hajinya? Di mana tawafnya? Di Ka'bah. Kata Nabi Adam, kita udah tawaf belum? Juru-juru aneh tawaf. Kata Jibril, 2000 tahun sebelum Allah menciptakan kamu, aku sudah mendirikan bangunan Ka'bah dan langsung tawaf di utara. Jadi bangunan pertama yang ada di atas muka bumi adalah Ka'bah, yang bangun tukangnya malaikat Jibril. Kemudian dari zaman ke zaman Ka'bah yang kita lihat sekarang sudah mengalami 15 kali renovasi. Dari zaman aku sampai zaman 2022. Zaman sebelum Masehi kan, entah sudah berapa juta tahun itu Ka'bah. Sampai sekarang 15 kali renovasi. Dia gampang hancur, gampang merusak. Kenapa merusak? Posisinya di lembah. Legokan, maksudnya kan legokan. Ada poncol, ada legokan. Kalau poncol kan di atas. Poncol, nah poncol di atas. Yang bukitnya kan di bawah gitu. Jadi bukit-bukit ini ada dataran rendah. Di sinilah Ka'bah. Kalau ada hujan, semua gunung batu kan bakal turun airnya. Turunnya kan ke dataran paling rendah. Nah, Ka'bah posisi di situ. Kalau di situ banjir terus. Banjir terus. Kalau banjir terus gampang rusak. Karena itulah gunung batu yang ada di sekitar Ka'bah sebagian sudah dihancurin jadi hotel. Sebagian. Termasuk Jabal Abi Qubais namanya. Tempat Nabi Ibrahim manggil orang buat haji. Dia naik ke atas Jabal Abi Qubais, dia panggil manusia buat haji. Bila dipanggil, kata Nabi Ibrahim, seluruh manusia telah saya panggil untuk melaksanakan ibadah haji. Nanti Allah yang akan menyampaikan kalian ke sini. Kita ada panggilan semua kan? Tapi nanti yang menyampaikan Allah. Bagaimana biar sampai? Pertama pakai niat. Pakai niat. Yang kedua, wujudkan niat dengan upaya kita, ikhtiar kita. Apa ikhtiarnya? Kita punya tabungan. Jangan melihat besarnya, mampunya berapa. Matiin tuh duit. Jangan sampai dipakai buat apa-apa. Sisa belanja ada 2.000. Siapa yang kalian keluar yang kotak nih? Masukin. Ya Allah saya ingat haji. 2.000 sehari. Bulan berapa? 60? Kalau 40 juta butuh berapa puluh tahun kira-kira? Gak apa-apa, tapi kita punya komitmen. Ini buat haji. Anak sakit, jangan pakai itu. Motor tarik leasing, jangan pakai itu. Sampai sekarang, jangan pakai. Khusus buat haji. Kali 2.000, mampunya segitu. Kita kalah mulu. Kita gak pernah mikir buat berangkat haji karena gak pernah mampu. Kalau apa? Rokok. Kalau waktu kita nanti, awal rokok kita mampu sehari 20.000, 25.000, 15.000. Tapi buat haji kita nggak mampu, karena nggak pakai niat. Maka niatkan 2.000, 5.000, matiin ke duit ini sampai mati nggak pernah saya pakai kecuali buat haji. Andaikan nanti nggak kesampaian, ya karena belum cukup sebulannya 60.000, tahun berapa? Ya paling berapa duit, belum sejuta kan? Andaikan sampai meninggal dunia kita belum haji, udah kita wujudkan sama celengan. Allah bakal catat pahala haji buat kita. Karena dia udah niat dan dia wujudkan dengan semampunya. Ada skill lebih tambahin. Udah ada duit 25.500.000, masukin ke bank, ambil nomor porsi. Oh Ustaz, umur 80 tahun, umur 70 tahun, nunggunya 27 tahun. Berarti 70 tambah 27 berapa?
97 kira-kira masih panjang umur gak? Kalau terpanjang, tegak aku bongkok udah. Gak apa-apa. Andaikan meninggal dunia kita sudah dapat pahala itu kita utuh 25.500. Tapi anak yang bakal membadalkan haji kita, bukan badal orangnya, badal pakai nyuruh orang di sana. Kalau orang tua meninggal, anak nggak bisa gantiin, nggak bisa. Kudu daftar haji mula lagi dari awal lagi, antri lagi. Aturannya begitu. Gak mentang-mentang bapaknya meninggal, anaknya udah cari orang yang bisa gantiin, nggak bisa. Tetap duitnya bisa dicairin, diambil lagi. Nanti anaknya bakal nyari orang yang bisa badalin haji, nitip sama Ustaz, sama KBH. Nih, kalau saya meninggal dunia nih, bisa saya ambil, bisa saya cairin. Berapa badal haji? Sekian juta nih. Pulangnya dia akan bawa sertifikat badal haji. Namanya Bang Maman, dibadalin haji jadi almarhum Haji Maman. Pahala tidak benar. Nah, mari. Ka'bah yang bangun pertama kali Malaikat Jibril, lalu dari zaman ke zaman sampai sudah 15 kali direnovasi. Dia simbol keberadaan Allah di rumah itu. Simbol doang. Maka orang yang sholat, dia kan ngobrol dengan Allah. Kalau ngobrol dengan Allah, berarti di rumahnya Allah. Rumahnya Allah, diantaranya kalau di sana namanya Baitullah. Di sini, ya masjid musola. Maka orang laki anjurannya sembahyang wajibnya di musola, di masjid. Orang laki, jangan di rumah. Sembahyang wajibnya. Tapi juga jangan lupa kita kasih hak rumah kita untuk kita sembayangin. Sembahyang sunnah. Sebisa mungkin sembahyang sunnah yang tidak ada anjuran berjamaah di rumah. Sembahyang sunnah ya. Duha di rumah aja. Tahajud di rumah. Apalagi hajat, istikharah di rumah, tasbih di rumah. Mau anjurannya nggak berjamaah. Kalau tarawih kan anjurannya berjamaah, maka afdalnya di mana? Di musola, di masjid. Karena anjurannya berjamaah, bayar id. Anjurannya berjamaah, maka di masjid, di musola atau di lapangan, jangan di rumah. Tapi kalau tidak ada anjuran berjamaahnya terus sembahyang, maka afdalnya di rumah. Kenapa? Nabi yang bilang, "Nawiru buyutakum bisolah wa tilawatil Qur'an." Sinari rumahmu, bikin adem rumahmu, bikin tenang rumahmu dengan sembahyang sunnah dan baca Al-Quran. Beda kata, rumah kalau sering disembayangin, yang sunnah, dibaca Al-Quran, itu rumahnya adem banget. Orang masuk rumah kita, tenang. Terus keluar rumah kita, puyeng lagi, gak apa-apa biarin. Jadi gimana gak tenang, dibikinin kopi. Jadi paling enggak rumah yang sering dibaca Al-Quran, sering disembayangin, itu ada keteduhan orang yang masuk di situ. Rumah kita angker banget, serem banget masuk situ. Rumahnya kita bingsang aja. Kenapa? Jangan disembayangin ke rumah. Duhanya nggak pernah pengen duha. Quran nggak pernah dia baca. Jadi rumah kita jadi suasana jadi kurang enak, kurang tenang. Sebab nggak pernah disembayangin dan nggak pernah dibacain Quran. Allah punya rumah. Rumahnya Allah di Masjidil Haram namanya Ka'bah. Di kampung kita namanya Baitulnya diganti dengan Baitul Asmaul Husna. Ada Baitul Rahman, Baitul Rahim, Baitul Syukur, Baitul Mukhlisin. Bait kan rumah artinya. Baitul Jannah. Itu diambil dari Baitullah. Maka selebihnya diganti dengan Asmaul Husna. Masuk di musola kita Nurul Iman, cahaya iman. Maka orang yang masuk di sini gimana makin bercahaya, pulang sembahyang, pulang ngaji, gimana makin hidup, makin terang gimana. Maka orang yang masuk di sini nih, ntar hari kiamat dia mukanya bakal terang. Ya habis sujud, habis wudu, habis ibadah, kan memancar cahaya di wajah dia. Jadi kalau ntar kita pengen berjihad di surat mustaqim yang nggak bakal meleset karena pancaran cahayanya terang, maka sering-sering masuk ke nurul iman. Kan cahaya itu ada 3. Pertama, cahaya langkah kaki kita dari rumah ke musola. Nanti kaki kita akan bercahaya. Yang kedua, di hati kita ada cahayanya. Yang ketiga, di muka kita. Itu nyorot ke siratal mustaqim. Jadi jelas kelihatannya, gak kepleset. Orang jalan di pematang sawah, bawa senter, kan kelihatan. Tapi begitu gak bawa senter, kepleset.
Yang pleset di pematang sawah paling ke lumpur. Kalau pleset secara mustaqim kemana? Neraka. Orang-orang kafir, orang munafik, dia bilang dalam Al-Quran, unzuruna naktabis min nurikum. Orang beriman yang punya cahaya, saya bonceng dong, ikut, saya pengen pegangan buat di situ. Dia kan ada cahaya itu, dia pengen dieplok, pengen pegangan supaya dia nanti cahayanya dapat. Biar kelihatan, dia nggak punya cahaya, gelap mukanya, gelap dadanya, gelap kakinya. Begitu menindak selangkah, langsung. Kalau bilang, karena itulah kalau pengen muka bercahaya, hati bercahaya, kaki bercahaya, sering-sering masuk ke dalam gimana? Gimana kita akan bercahaya? Nah, ini sih promosi kelas, menurut iman. Lagi kelas, masuk TV kalau kajian kita masalahnya. Nah, terus Ka'bah. Secara yakin kita bisa melihat Ka'bah yang berada di Masjidil Haram. Nah, di luar itu, audzonan idza kana hunaka hailun, atau Ka'bahnya cuma dugaan. Karena kita ada di luar Masjidil Haram, nggak bisa ngelihat. Kalau nggak bisa ngelihat, itu kan dugaan. Nah, dugaannya pakai ilmu. Sekarang udah enak, ada kompas. Atau kita hitung pakai orang yang ahli falak, ahli perbintangan. Dia bisa tahu kehebatan orang ahli falak. Dia bisa tahu ini daun yang ada di pohon jambu, dia bakal kuning, bakal jatuh sekian hari lagi. Itu mau dia. Termasuk arah kiblat, dia bisa itu pakai hisab. Hisab itu bukan hanya untuk menentukan bulan, termasuk ada ilmu falak, ilmu hisab yang bisa menentukan arah kiblat. Astronomi namanya kalau orang sekarang bilang. Nah, kita nggak usah repot dengan penata aplikasi arah kiblat. Buka aja, kita bingung nih. Mana kiblat ini? Karena kita di rumah orang atau di jalanan. Musola sih musola ragu lagi udah. Masjid musola atau ragu, ya udah soal udah. Udah ditentuin. Bapak ini tempatnya sembahyang. Kalau bertamu ke rumah orang, ya kita mau nginep, dua yang ditanya. Nginep kita di mana? Di rumah orang. Yang ditanya apa? Pertama, kemana arah kiblatnya? Pernah kan? Kamu di rumah kita, dia nggak pakai nanya. Jadanya mana? Gak pakai nanya, tanya, bang, kiblatnya kemana? Kok colok? Yang kedua, tanya kamar mandinya. Kalau nginep, gimana kamar mandinya? Nyalain lampunya di sini ya, nyalain air di sini ya. Kalau tidak butuh itu, kamu sembahyang dan izin. Kalau mau sembahyang izin, permisi. Orang yang sembahyang di rumah orang nggak pakai izin, itu sembahyang nggak Allah terima. Maka pentingnya musola masjid ada sertifikat wakafnya. Jadi nggak butuh izin. Di rumah orang tak permisi ya, harus pengen johor. Tak permisi ya, harus pengen asal. Permisi dulu. Itu rumah dalam kuasa dia. Nah, kita mau pinjam buat ibadah kepada Allah. Maka permisi, bang, numpang sembahyang asar, numpang sembahyang zuhur. Kalau musola udah diwakafin, udah nggak usah numpang, udah diwakafin, udah punya Allah. Tapi kalau belum diwakafin, siapa pemiliknya? Oh, pulang, numpang sembahyang di musola, sama kayak rumah berarti kan. Nah, secara yakin melihat Ka'bah, secara dugaan dihitung dengan ilmu falak, dengan kompas. Ini orang yang sholatnya berdiri. Kaifiyat istiqbal kiblat lil musolli, ada 3 cara buat orang yang menghadap kiblat dalam keadaan sholat yang bermacam-macam. Kalau di berdiri, udah jelas dada dia menghadap, bukan kepala, bukan kaki, tapi dadanya. Berdiri sembahyang, dada kita ke arah kiblat. Makanya kalau salam, jangan sampai dadanya ngikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leher aja dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dada-dadanya. Dalam keadaan sholat, dada nggak boleh belok dari kiblat. Dada. Kalau salat kita dada nengok bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan masih sholat kan berarti salam pertama masih rukun. Salam kedua baru boleh salam kedua karena dia bukan rukun, salam yang sunnah.
Maka salam yang pertama usahakan yang nengok cuma leher ini. Kita udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dadanya. Oh Ustaz, orang sembahyang suratnya panjang banget, sampai saya mulai saya nunduk, saya dengar, sampai saya nggak cicak lagi. Matanya ke sana, kemari-kemari. Boleh. Yang penting dadanya menghadap kiblat. Kan yang nengok kan badannya. Yang nengok kan cuma mukanya, dadanya ke arah kita. Terus, idza kana mutajji'an fal wajhi was sadri. Kalau sembayangnya tidur miring, palanya di utara, kaki di selatan. Bagaimana posisi kiblatnya? Posisi kiblatnya muka dan dadanya. Orang ditaruh di yang lahat, di kuburan. Kita nggak bisa duduk sembayangnya karena sakit. Kebetulan ranjangnya pala di utara, kakinya di selatan. Enak, udah miring aja begitu. Yang menghadap kiblat, muka sama dada kita. Nah, yang ketiga nih, idza kana mustaqiyan fa bi ahmasai qadamaihi wa wajhihi. Kalau dia rebahan. Yang mana benar-benar kiblat? Muka, kakinya, kedua kaki, sono ke kiblat, sama wajahnya. Kalau di rumah sakit, tinggi dikit tuh ranjang ya kalau bisa. Kalau di kelas A bisa tuh. Tapi kalau yang kelas ekonomi nggak bisa. Paling nggak pakai bantal. Ya pakai bantal. Tinggi dikit mau pakai bantal nih. Kalau kebetulan kita lagi di rumah sakit, tetap ada pausa menghadap kiblat. Yang menghadap kaki sama muka kita. Paling nggak kita tinggi dikit pakai bantal. Nah, itu keharusannya. Ya juzu tarku istiqbal kiblat fi halataini. Bolehnya meninggalkan kiblat pada dua keadaan. Boleh kalau ada kiblat di dua keadaan ini. Pertama, fi sholati syiddatil khaufi, dalam sembahyang yang sangat takut suasana mencekam. Lagi perang. Kan susah kita menghadap kiblat, lagi perang masalahnya. Tapi pelajarannya bukan lagi perang. Dalam keadaan perang aja masih wajib sembahyang. Bagaimana keadaan yang santai? Itu ditekankan terus sembahyang. Lagi perang masih wajib sembahyang. Kalau saudara pernah masuk ke Museum Pangeran Diponegoro, itu ada 3 yang kita temukan di sana. Pangeran Diponegoro, beliau waktu perang itu yang dia bawa 3. Pertama tasbih, yang kedua Quran, yang ketiga kitab fiqh Fathul Qorib. Itu di museumnya ada. Sebab beliau adalah panglima perang yang selalu memberikan arahan ke anak buahnya, prajuritnya, jangan tinggalin sembahyang. Bagaimana menghadapnya? Kemana aja boleh kalau lagi perang. Lagi perang misalnya. Sampai begitu. Keadaan yang menakutkan wajib sembahyang. Gimana keadaan yang santai kayak kita? Orang sekarang ibu-ibu khususnya sembahyang kan nggak nunggu azan, nunggu iklan. Nah, apanya? Wudunya kalau nggak bisa wudu, nggak bisa wudu tayamum. Dalam keadaan perang ya. Sebisa mungkin sembahyang nggak boleh ditinggal. Keadaan perang. Nah, ada. Yang kedua, Finafilati safari al-mubahi sawa'un kana safaran tawilan aw qasiran. Boleh kita meninggalkan arah kiblat untuk sholat sunnah di perjalanan, baik safar yang pendek atau safar yang panjang. Musafir yang panjang yang sampai bisa menjamah mengkosong sholat 82-83 km jarak tempuhnya. Safar yang pendek, ya berangkat ke Jakarta, Bogor, ke Margonda, kan safar yang pendek. Tetap di kendaraan, kalau mau sembahyang boleh, madhab mana aja silakan. Bayang sunnah bukan sembahyang wajib. Jam 8 keluar dari rumah, mau kemana? Mau ke Margonda. Ingat belum sembahyang duha, tapi harus punya wudu. Udah aja karena kita punya supir, Allahu Akbar. Ada mana tuh? Kemana aja udah. Sembahyang sunnah ya, bukan sembahyang wajib, boleh. Sambil duduk, rukunya, sujudnya bergeser. Sembahyang sunnah boleh menghadap kemana aja di kendaraan dalam keadaan yang
musafir. Itulah barangkali tata cara menghadap kiblat agar kita mementingkan arah kiblat yang kita yakini sebagai arah yang akan kita hadapkan wajah kita ke Baitullah, ke kiblat kita, ke rumahnya Allah yang Ta'ala. Jangan sampai kita sembarangan menghadapnya. Kalau nggak tahu, tanya. Kalau nggak ada petunjuk arahnya, maka tanya hati kita. Ke gunung, nggak ada matahari, nggak ada bulan, nggak ada musola, nggak ada masjid, nggak ada yang kita tanya. Maka tanya hati kita, kira-kira kemana nih? Oh, tadi kita kayaknya sore itu matahari terbit di sebelah sono, terbenam di sebelah sono. Udah berarti kan sebelah sono. Andai kan nggak ada tandanya, maka tanya hati kita. Kemana aja boleh. Kalau nggak ada, yang bisa kita pastikan secara dugaan. Ilmunya nggak ada, kompas nggak bawa, yang buat ditanya nggak ada, kemana aja boleh. Jangan gara-gara kita nggak tahu kiblat, jadi nggak jadi sembahyang. Nah, itulah diantaranya tata cara menghadap kiblat yang menjadi syarat sah dalam pelaksanaan ibadah sholat. Ada gunanya? Tuh, udah karena sembahyang udah kita semua kan. Nah, itu udah aman. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqrul maghrib wa ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. اللهم اجعلنا متوادين فيك متبادلين فيك متحابين فيك وارض عنا يا الله لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم بجاه البشير النذير محمد صلواتك عليه وسلامك عليه اجعلنا من خيار امته واشرنا ابدا في زمرته واستعمل السنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وآمتنا على حبه وجماعته اللهم اجعلنا ممن يقيم هذا الدين وممن يخدمه وينصره واجعل همتنا يا الله إليك كلمتك العليا مع السلامة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.